वापी से इस वक्त की सबसे बड़ी और तूफानी खबर। वापी मोराई में स्थित आलोक कंपनी के बाहर मजदूरों ने ऐसा विरोध किया कि पूरा जीआईडीसी हिल गया। आज की सुबह जैसे ही मैनेजमेंट दफ्तर पहुंचा, मजदूरों ने सीधे सामने मोर्चा खोल दिया। नारे लगे, न्याय दो, शोषण बंद करो। आवाज इतनी तेज थी कि कंपनी की दीवारें भी सुनती रह गई। मजदूरों का आरोप है कि उचित वेतन नहीं, सुरक्षा नहीं, सुविधाएं नहीं और ऊपर से दवा और शोषण की इंतहा। कई बार शिकायत की, लेकिन मैनेजमेंट ने कान में रुई ठूस ली। आज मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। न्याय सभा, धरना और जोरदार प्रदर्शन से माहौल गर्म। मौके पर मजदूर यूनियन, स्थानीय नेता सब पहुंच गए। सभी ने एक ही मांग, कंपनी तुरंत सुधरे, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा मसालेदार होगा। उधर लेबर विभाग भी हरकत में आया और जांच शुरू कर दी, पर मजदूर साफ बोल चुके हैं, इस बार समझौता नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। आगे क्या होगा, कौन झुकता है, कंपनी या मजदूर, हम आपको हर अपडेट चैप्टर खोलकर दिखाते रहेंगे। मैं हूं दीपा मिस्त्री और आप देख रहे हैं गोल्ड कॉइन न्यूज वलसाड। पटेल आलोक इंडस्ट्रीज में काम करती हूँ। मेरा 12 साल हो गया है। अभी जो स्ट्राइक होने वाली है, तो अभी तात्कालिक एक कैमरा लग गया। अभी ये बाउंसर आ गए, अभी पुलिस स्वीकृति करवाया है। उसका पैसा कहाँ से मिलता है? उतना वर्कर के लिए जो पैसा डालते हैं, तो हम लोग ये सब काम नहीं करते ना। ये है। और सर, हम ईमानदारी से काम करके जाते हैं। हम लोग इतना साल निकाला तो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। और बाकी लोगों के लिए पैसा आ गया, तुरंत बाउंसर के पैसा बिना खाएगा, बिना पैसे का आएगा। वो लोग पैसा देंगे तभी आएंगे ना। और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहा है, उसका ज्यादा पगार बढ़ जाता है सर। अरे ऐसा करते करते हम लोग तो 4 साल निकाल दिया। 15,000 में वो बताओ कि एक महीना वो लोग को निकालना पड़ेगा, तो वो लोग निकालेंगे। वो लोग का सैलरी हम लोग को दे दो, हमारा सैलरी जो है उसमें वो लोग घर चलाओ। एक महीना मालूम पड़ेगा कैसे चलेगा। हम लोग को बच्चे हैं, घर परिवार चलाने का है, जो भी लोन बन रहता है वो भी करने का है, लेकिन वो 15,000 में होता है महंगाई के हिसाब से। 15 साल से आलोक में जॉब कर रही हूँ, जॉबर के बेस पे। मेरे अंडर 100 से 80 लोग काम करते हैं। हमें इधर उधर भी दौड़ाते रहते हैं, फिर भी हम कोई बोलते नहीं। 15,000 की नौकरी है सर, कैसे काम होगा हमारा? 15,000 में हम लोग कैसे घर परिवार चलाए? आज की महंगाई, आपको पता ही है कि महंगाई कहाँ चल रही है। फिर भी हमको पगार बढ़ोतरी में कोई ये नहीं होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट वाले को पगार बढ़ जाता है, हमारा ही पगार नहीं बढ़ता है। स्टाफ वाले आते हैं, लाख वाले लाखों में स्टाफ आते हैं, लेकिन हमारा कभी भी पगार नहीं बढ़ा है सर। उसी में चलता रहता है। बोलता है अभी कोई भी आवाज उठाएगा तो धमकी देने चालू जाता है कि इधर से उधर कर देंगे, इधर वो प्लान से उधर प्लान में कर देंगे, ट्रांसफर कर देते हैं और परेशान करना चालू कर देते हैं। धमकी भी मिल जाती है कि तुम्हारे को निकाल दिया जाएगा, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ही धमकी मिलती है। और जो हमारी मांगे पूरी करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सुनील आलूभाई पटेल, आलोक एम्प्लॉइज યુનિયનના પ્રમુખ છું। 2022માં જ્યારે યુનિયનની સ્થાપના કરવામાં આવી, ત્યારે અમારા 20 જેટલા કામદારોને કોઈ પણ બહાના હેઠળ કંપની દ્વારા છૂટા કરવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી વાપી તાલુકાના સ્થાનિક વિસ્તારમાં સુતરાઉ કાપડ માટેનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતું યુનિયન, એની અમે 2024માં રચના કરી। અત્યારે જે અમારી માંગ છે એ કામદારોના પગાર વધારા માટે અને 311 જેટલા કામદારોનું જે 2022માં કંપનીએ 1500 રૂપિયાનો પગાર વધારો આપેલો છે, તેનું 6 મહિનાનું એરિયસ બાકી છે અને 23, 24 અને 25 આમ 3 વર્ષથી કામદારોનો પગારમાં કોઈ પણ જાતનો વધારો કરવામાં આવેલો નથી અને કામદારો ઉપર કંપનીમાં ગયા પછી 12 કલાક કામ કરવામાં આવે છે અને 12 કલાક એ કોન્ટ્રાક્ટના જે હિસાબે 4 કલાકના ઓવરટાઈમના પૈસા આપવું જોઈએ એ કંપની દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી નથી અને એની સબૂતી માટે કંપની પર અમારા 12 કલાક માટે જે અમે કેસ કરેલા છે અને કંપની પર 8 જેટલા કેસ પણ થયેલા છે। હા, એટલે કંપનીના કામદારોને ન્યાય મળે એના માટે હવે અમને અમે દરેક પ્રતિનિધિઓ પાસે, સ્થાનિકો પાસે પણ અમે પહોંચ્યા, તો અમને સ્થાનિકથી કોઈનો પણ સહકાર મળ્યો નહીં। આનંદભાઈ પટેલે વાસદાથી પાડી તાલુકામાં કેમ આવવું પડ્યું, વાપી તાલુકામાં? કારણ કે સ્થાનિકોનો કામદારોને કોઈ પણ પ્રકારનો સપોર્ટ મળ્યો નહીં। કોઈ પણ પાર્ટીના કાર્યકર્તા હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે બીજી કોઈ પણ પાર્ટી, આનંદભાઈ પટેલ વાસદાથી આવ્યા છે, કામદારોના સમર્થનમાં ઉતર્યા છે। અમારું આલોક એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન છે, આનંદભાઈ પટેલના સમર્થનમાં છે। અમે ખભાથી ખભા મિલાવીને કામદારોના જે કઈ પ્રશ્નો છે એ નિરાકરણ લાવવામાં અમે આનંદભાઈ પટેલની સાથે જ છે। વલસાડ જિલ્લાના વાપી ઉદ્યોગ નગરમાં કામદારોનું શોષણ થઈ રહ્યું છે
કામદારોને વર્ષોથી કામ કરી રહ્યા છતાં પણ એમનો પગાર ધોરણ વધારવામાં આવતો નથી. આકસ્મિક મૃત્યુ થાય અથવા જાનહાનિ થાય અથવા અકસ્માતે હાથ પગ તૂટી જાય એના માટેનું કોઈ પણ વળતર માટેની વાત નથી. અને કોઈક વર્કર અવાજ ઉઠાવવા જાય શોષણ મુદ્દે તો એમને કાઢી નાખવામાં આવે છે. એવું આજે વાપીના આલોક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થયું છે. અને અમે લેબર ઓફિસરને અઠવાડિયા પહેલા એક આવેદનપત્ર આપેલું હતું, અમારી માંગણીનું આવેદનપત્ર આપેલું હતું, પરંતુ આજ સુધી એનો જવાબ આપ્યો નથી. અમે આ કંપનીની બહાર વર્કરો સાથે કોંગ્રેસ સમિતિ સાથે બેઠા છે, ત્યારે જો અમને આવીને મુદ્દાસરની અમારી માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવશે તો અમે અમારું આંદોલન પૂરું કરી શકું. જો એમને હજુ વિચારવાનો સમય નહીં હોય તો અમે સમય આપવા પણ તૈયાર છે, પરંતુ અમારી મુખ્ય 3 માંગણી જે છે 3 માંગણી સ્વીકારવામાં આવશે, નહીં તો અમે અમારું આંદોલન ચાલુ રાખીશું. અંદર પણ જેટલા વર્કરો કામ કરી રહ્યા છે એ પણ અહીં આવવા માંગે છે અને એને આવવા માટે કોઈ રોકી નહીં શકે. અમે કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે એક રસ્તો ખુલ્લો રાખીને બેઠા છે અને અમે અહીંના મેનેજમેન્ટ, HR અને જે માલિક કે કોઈ પણ હોય અમે એની વાત સાંભળશું અને અમે એ આવે ત્યાં સુધી રાહ પણ જોવા માટે તૈયાર છે. અમારું આંદોલન વર્કરોના શોષણ અને અન્યાયના વિરુદ્ધમાં ન્યાય મેળવવાનું છે. અમે છેલ્લા શ્વાસ સુધી વર્કરોની સાથે છે. અમારી પહેલી મુખ્ય માંગણી છે કે 10-12 વર્ષથી કામ કરતા લોકોનો પગાર 15,000 કરતા વધારે નથી. ત્યારે બીજી માંગણી એવી છે કે અહીંયા કઈ અકસ્માત થાય, કોઈને જાનહાનિ થાય, કોઈનું અકસ્માતમાં હાથ પગ તૂટી જાય તો એને પૂરું વળતર આપવામાં આવે. અને લગભગ 20 જેટલા વર્કરોને અવાજ ઉઠાવવાના વિરોધમાં કાઢી મૂકવામાં આવ્યા છે, એમને પાછા લેવામાં આવે. આ અમારી મુખ્ય માંગણી છે. કોર્ટમાં કેસ હોય તો એનું સોલ્યુશન લાવવાનું કામ માલિકનું છે, લેબર ઓફિસરનું છે, સરકારનું છે. હવે એ માંગણી એવી નથી કે કોર્ટમાંથી સમાધાન થાય, પોતે પણ સમાધાન કરી શકે છે. વર્કરોના પરસેવાની કમાણી તમે આટલા વર્ષોથી ખાતા છો, ત્યારે વર્કરોની જેન્યુઇન માંગણી તમારે સ્વીકારવી પડે.